چند خوبیاں بڑی زیادہ تھی حضرت عثمان غنی میں، بہت زیادہ تھی چند خوبیاں۔ ایک بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی جس کو نبی پاک نے بڑا چاہا، وہ تھا حضرت عثمان غنی کا سخی ہونا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، مالا والے سخی ان کے پاس تو پیسہ بافر ہوتا ہے، کسی وقت 10,000 کا تعاون کاری دیتے ہیں کسی کے ساتھ، وہ سخی نہیں ہوتے۔ بھائی کسی ایک بندہ 1.5 کروڑ کی اسامی ہے تو کسی کو 20,000 کا تعاون کر دے، سخاوت تھوڑی ہے، کروڑوں روپیہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے۔ مالا والے سخی، یہ میاں صاحب نے کہا ہے، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، سخیاں کول مال ہے اس لیے کہ جمع کریں گے تو رہے گا نا، وہ سخی جمع کرتا ہی نہیں۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے تبوک کے لیے جیش اسرا کے اعلان کیا نا، تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو سارا مال لے آئے تھے، جناب عمر آدھا لے آئے تھے، مولا علی شیر خدا نے جی کھول کے دیا تھا، لیکن 800 گھوڑے بما پالان کی ضرورت تھی، یعنی 800 فوجیوں کا خرچہ، اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ فوجی کا خرچہ کیا ہوتا تھا کہ فوجی کا گھوڑا بھی چاہیے، گھوڑے کے ساتھ کجاوا بھی چاہیے، تلوار بھی چاہیے، نیزہ بھی چاہیے، تیر بھی چاہیے، لوہے کی جیکٹ بھی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نبی پاک نے اعلان کرنا شروع کیا، ایک دفعہ اعلان کیا تو میں نے کہا حضور 200 فوجی کا خرچہ میرا۔ نبی پاک نے دوسری دفعہ اعلان کیا تو کوئی اٹھا ہی نہیں، جنہوں نے دینا تھا وہ تو سارا کچھ پہلے ہی دے چکے تھے، کوئی اٹھا نہیں۔ کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرے مصطفیٰ اعلان کریں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت الخفا میں لکھا ہے کہ یوں پکڑ کے کہتے ہیں میں نے اپنا نا گریبان پکڑ لیا، عثمان تیرے نبی کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے؟ کہتے ہیں 1000 فوجی کا خرچہ چاہیے تھا، 1000 کا۔ عثمان کہتے ہیں تیسری دفعہ حضور نے اعلان کیا تو کہا یا رسول اللہ 200 اور ڈال لے۔ سنو سخی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کل خرچہ میرے پاس 800 فوجیوں کا تھا، میں سارا کچھ بھی گھر سے لے آؤں تو 1000 میں پھر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب نبی پاک نے چوتھی دفعہ کہا نا کہ اٹھو بھائی ابھی خرچہ چاہیے، عثمان کہتے ہیں مجھے لگتا تھا میرے گریبان پھٹ جائے گا، یار میرے محبوب کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ عثمان غنی فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا حضور اب آپ نے اعلان نہیں کرنا، آپ 1000 ہی میرے کھاتے میں ڈال دیں، میں سب کا بندوبست کرا دوں گا۔ فرماتے میں نے 200 فوجی کا خرچہ پکڑ دکڑ کے پورا کیا۔ 200 کا خرچہ، غریب اصل میں اللہ سے تجارت نہیں کرتا اس لیے امیر نہیں ہوتا، غریب اللہ سے تجارت کرے نا، اللہ سے اس کے رستے میں 200 دے کے 70 گنا کی امید رکھے یہاں بھی وہاں بھی، پھر امیر ہو جائے۔ یہ تجارت نہیں کرتا، یہ کہتا ہے اللہ کے رستے میں امیر خرچ کریں گے، میری نہیں ڈیوٹی۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے پاس 800 کا بندوبست تھا، میں نے 1000 کا دیا۔ حضور تشریف لے گئے، فرماتے ہیں جہاد سے جب واپسی ہوئی نا، ایک ایسا سودا تھا جس میں سے مجھے نفع کی امید ہی نہیں تھی، پر اللہ نے مجھے 11 گنا نفع عطا فرمایا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کل مال۔ دیکھیں نا جنت البقیع، وہ والا قبرستان جس میں کوئی دفن ہو جائے تو نبی پاک کی سفارش کا حقدار ہو گیا، وہ والا قبرستان جس کا نام ہی جنت ہے۔ وہاں نا ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا، تو سرکار ایک دن اس طرف گئے تو واپس آئے، حضرت عثمان غنی قریب کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے۔ عثمان غنی گئے، جگہ خرید کے واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہوا ہے عرض کی حضور خرید آیا ہوں۔ فرمایا میں نے تو چکر لگانے کا کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا جگہ بڑی اچھی ہے، تو جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا یہودی کے پاس تو نہیں نہ رہنی چاہیے، تو میں نے خرید دی۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو۔ حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس قبرستان میں سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا آرام کر رہی ہے، وہ زمین حضرت عثمان نے تحفہ دی ہے۔ حیا نہیں آتی بات کرتے، شرم نہیں آتی؟ یہ صدقہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے، انہی کے لیے اللہ نے تحفہ دیا، پر اس کے پیسے حضرت عثمان غنی نے ادا کیے۔ پھر اس قبرستان میں سیدہ پاک نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں عثمان ابن مسعود نے آرام کیا، پھر اسی قبرستان میں حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹی ہوئی ہیں، اسی قبرستان کے اندر نبی پاک کی زوجہ سیدہ عائشہ آرام کرتی ہیں، پھر اسی زمین پر میرے محبوب کے پیارے نواسے امام حسن آرام فرما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے تیری زبان نہیں کانپتی؟ ان کو بات کرتا ہے جن کے تحفے اہل بیت نبوت نے قبول فرمائے۔
पसंद किया, इतना बड़ा जुर्रतमंद हो गया तू। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने सखावत की तो कमाल कर दिया हजरत उस्मान गनी। और फिर जरूरत से ज्यादा पैसे दे के, वो कुएं की बात बड़ी मारूफ है, मैंने बस इशारा करना है। नबी पाक ने भी ऐलान किया तो बड़ा ही ऐलान कर दिया, फरमाया वो मीठे पानी का कुआं है, कब्जा यहूदी का है, जो बंदा खरीद कर वक्फ करेगा ना उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया मेरी जेब में जन्नत की टिकट है, मैं उसे जन्नत दे देनी। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है, जन्नत ले ले मुझसे, ले ले। हजरत उस्मान गनी गए, उसको कहा भाई कुआं मेरे हाथ बेच दे। कुएं की कीमत थी 500-700 दिनार। तो हजरत उस्मान 500-600 दिनार कुल कुएं की कीमत थी। जनाब उस्मान गनी गए, यहूदी को पता था कि ये खरीदना चाहते हैं। फरमाया यार ये कुआं बेच दो। कहने लगा नहीं बेचना। फरमाया कीमत मुंह मांगी। कहने लगा कीमत मेरी मर्जी की। कहा तुम्हारी मर्जी की, अपनी अपनी औकात होती है ना कीमत लगाने की, तुम्हारी मर्जी की। कहने लगा मेरी शर्त है, मैं एक दिन के लिए कुआं दूंगा, एक दिन मैं एक दिन आप। फरमाया ये भी मंजूर है। कितने पैसे? उसने कहा मैं 3000 दिनार लूंगा, 500-600 का। हजरत उस्मान गनी फरमाने लगे तूने अपनी औकात के मुताबिक 3000 मांगा है, मैं 40,000 लेके आया था। अपनी औकात के मुताबिक मांगा, 40,000 दिनार मेरी जेब में। यहूदी कहने लगा उस्मान तू ताजर है, और आम ताजर नहीं, आलमी सतह का ताजर है। लोग तेरी तिजारत की मिसालें अरब में देते हैं, पर 500-600 का कुआं, 40,000। फरमाने लगे मसला कुएं का नहीं, मसला मुस्तफा के फरमान का है। वो जो हुजूर का फरमान पूरा करना है ना, उसके लिए 40,000 थोड़े हैं, मेरे पास थे ही इतने जो लेके आया हूं। हजरत उस्मान ने पैसे चुकाए। उसने कहा एक दिन पानी मिलेगा। फरमाया मंजूर है। वो एक दिन बेचा करता था पानी। हजरत उस्मान ने ऐलान कर दिया जो मेरा दिन है ना फ्री पियो, अपने भी पियो, बेगाने का ऐलान कोई नहीं करना, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं। लेकिन आप मतलब हल्का हल्का ऐसे ऐसे देखेंगे, सोचेंगे, गौर करेंगे, ओ भाई पैसा भी बांटने से चलो बोलो तो सही ना, इस पर भी आप हामी तो भरे ना, सच्ची बात कर तो लेनी चाहिए ना। चले अमर आप 2 साल के बाद कर लेना, 6 साल के बाद कर लेना, पर हाँ ना तो सही करे ना। पैसा भी हमेशा बांटने से। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुएं से सादा पानी निकल जाए तो ताजा आ जाता है, और अगर पानी कुएं के अंदर रहे सारा खत्म ना हो तो बासी हो जाता है। इसलिए फरमाया करते थे मैं उस कुएं से पानी पीता हूं जिस पर रश ज्यादा होता है, इसलिए कि वहां से पानी खत्म होता है तो ताजा आता रहता है। फरमाते तू अल्लाह के रास्ते में सारा खर्च कर दे, अल्लाह ताजे अता कर देगा और पहले से ज्यादा अता कर देगा। मेरा आपका मसला ये है कि तिजारत बंदों के साथ है। बंदों के साथ जो तिजारत है ना, बंदे कंजूसी कर जाते हैं। बंदे का तो सही काम चल जाए तो पार्टनर को फारग कर देता है, तो फारग है। और अगर कभी किसी की दुकान में कोई किराएदार अच्छा उसकी दुकान चल जाए तो मालिक कहता है तू जा, अब दुकान मैंने खुद खोल ली है, वो फारिग कर देता है। बंदों का तो मिजाज। और अल्लाह तबारक व तआला से जब तिजारत होती है ना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके घरों में लाखों रुपया महाना आता है, गुर्बत नहीं जाती। उनको सोचना चाहिए कि कसरत वाला पैसा आया है पर बरकत वाला नहीं आया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पहले भी मैं बड़ा ताजर था, लेकिन जब से मुस्तफा के नाम पर खर्च करना शुरू किया, फिर कहां कहां से आया कब। और बड़ी सियानी बात फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैं कलमा पढ़ने से पहले तिजारत को वक्त ज्यादा देता था, और मुसलमान होने के बाद मैंने तिजारत को टाइम थोड़ा दिया, पर अल्लाह ने रोजी मुझे ज्यादा अता फरमाई। इसलिए बरकत पर हमारी तवज्जो नहीं रही, गैबी खजानों पर ख्याल हमने छोड़ दिया है। गैबी खजानों से जो चीज मिलती है वो ज्यादा मिलती है, जो मादी जराए से मिलती है वो चीज कम होती है। हजरत उस्मान गनी पर इल्जाम लगा जब आपका दौरे हुकूमत था। ये याद रखें कि सबसे ज्यादा इल्जामात हजरत उस्मान गनी पे लगाए गए। जिन बंदों के कद काट ज्यादा होते हैं उनके खिलाफ प्रोपोगंडे भी लंबे चौड़े ही होते हैं। बड़ी बड़ी बात याद रखना। कहा गया कि हजरत उस्मान लोगों को नवाजते बड़ा है, बड़ा देते हैं हजरत उस्मान गनी। तो हजरत उस्मान गनी फरमाया करते थे हुक्मरान तो मैं आज बना हूं तो मैं तो पहले भी बड़ा देता था, वो किस खजाने से देता था? आप जवाब दिया करते। देखे जरा, लाखों लोग हज करने आते थे, पर हजरत उस्मान गनी हज करने जाते तो ऐलान कर देते कि कोई हाजी हज के मौके पर आके खाना ना पकाए, सबको खाना उस्मान गनी अपनी जेब से दिया करेंगे। मिना में लंगर खाना होता था हजरत उस्मान गनी का, मिना में। फरमाते थे खाओ हाजियों जितना खा सकते हो। और फिर हजरत उस्मान गनी का ऐलान था, खुद्दाम को कहते थे मैं आखिर में खाऊंगा, पहले मेरे सारे आने वाले हाजियों को खिलाया जाए।